Good morning, friends, and welcome to another amazing episode of Get In, Get Fit series. And it is my pleasure to invite you all for another amazing day. I guess, it's such an exciting feeling to be blessed and have an abundant morning for all of us. So many things happening, so many positive things happening. And I couldn't have thanked God enough. What happened during the last 1 week was, I know most of my Get In, Get Fit members know this. We have been called to be the social or, race influencer from Get In, Get Fit. And I'm just the face of all of you. I've just got the confirmation from DRHM, which is Dream Runners Half Marathon. And I'm going to represent all of you. And this is just a feather in our cap. Being a part of Get In, Get Fit series. So I can only thank God enough for all his abundant blessings, not only on us, but all the people we are trying to influence through the social media network. And today at Get In, Get Fit, we are having an amazing speaker. I'm telling you amazing, just not simply like that, because when I got introduced to Srivatsan sir, with the help of Kripakar sir, what happened was we just started talking. I was just trying to get to know him and invite him personally from my side. And you wouldn't believe the talk went on for about almost 1.5 hours. And at the end, he said, I don't know what I'm going to talk for 1 hour. I said, so whatever you spoke just now, just speak again for me. So this is how our first conversation was. And then a few days back, I guess 2 days back, we said, okay, let's just have a rehearsal just to understand whether we are in sync in what we want to convey to our viewers. And again, he said, I am not sure whether what I'm thinking is right. And we went on and it was almost an hour again. So you can understand how he can captivate you with his amazing sense of humor and all that motivation he's got in store for you. I don't want to steal his story. So I want you to listen to him. And we at Get In, Get Fit actually started with a everyday morning exercise, which is from 6:20 to 7. And every day of the week, we try to do different forms of exercises because all our bodies are not the same. And all of us are not comfortable with all forms of exercise. So we are just trying to get into a better version of ourselves, health and immunity being the buzzword, especially during the COVID, pre-COVID and post-COVID era. And what better way to take care but to take care of ourselves on an everyday basis. So we started the Get In, Get Fit, which meant we wanted a unison in the heart, body, mind, and soul. And also we started our Pamper Yourself series, which concentrated on self-care, self-love, boosting somebody's, self-esteem and self-morale. And that is how we started. And we are doing great guns, friends. You must be thinking we are just on the 53rd session. Actually, we are 53 plus 6. We finished 6 episodes of Pamper Yourself. So today is the 59th episode, and next week is going to be Sashti Aptapurti of our Get In, Get Fit series. So I'm really excited. My happiness, is not contented because, I feel so responsible for this organic growth and change which we have brought out. It was just a seed of thought. One morning when I woke up, I felt that, I needed to contribute towards a society, and I had like-minded friends joining in. We started a WhatsApp group, and the rest is history, as we generally say, right? So let's go ahead with today's speaker, an amazing person. I think, he's loved by one and all. Because the moment I put his name on our WhatsApp group, I could only hear Wawa praises for him and how he was a person most sought for. Okay, so here is Mr. Srivatsan Narasimhan. He's a corporate trainer and a performance coach, a motivational speaker, a musician, a sports photographer, a blood donor and volunteer, a runner and facilitator of Newbies Runner Group,
a content designer, and an anchor. And an amazing human being. That's how I would like to total it up. And when I listened to all those episodes or anecdotes which he had to tell during the runs and the kind of photography he shares, I just want to say I have also a passion towards photography, and that is where we kept speaking for a long time. And I'm going to keep the stage just ready for Mr. Srivatsan right away. And we welcome you, sir. I'm going to pin you. You can unmute yourself and join us. A very good morning, Dr. Vidya. Thanks for inviting me, first of all. இவ்வளோ இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து பயமா இருக்கு இப்போ பேசுறதுக்கு. Been just walk to any of these events and start taking photographs and wish everybody and all that and start taking photographs. அப்படிதான் வந்து பழக்கம் எல்லாரையும். திடீர்னு இப்படி இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் கொடுத்து பேச சொன்னா I think it becomes little kind of difficult to start a conversation or a talk. So that's okay. That's very nice of you to bring in an introduction. Thanks very much. Hope I'm audible. Perfect, Arka. Absolutely, sir. Perfect. Perfect. Okay. You said bilingual pesa poringana, so Tamil, English, Tanglish, anything is good. Okay. Okay. First of all, as of the, I think it's comfortable to see a plain background and a sportive T-shirt. Idella vandu just because வேர்த்து கொட்டதா பேசணும், you have to talk sweating அப்படின்ட்டாங்க. அதனால ஒரு ஸ்வெட் பேண்ட்ல வச்சு இப்படி சீனு. So please don't take it just because I'm having it as if I'm going to run now. Nothing like that. Okay. Fitness, getting fit in அப்படின்னு when Dr. Vidya told me and Kripakar sir has actually referred my name to Dr. Vidya. நான் first கேட்டது how will I be of some purpose, a time and kind of effort to this movement because I என்ன போறேன்னு தெரியல அப்படின்னு. First Kripakar told me just speak to Dr. Vidya and she explained and I could understand that it's majorly it starts off with a lot of activities like early morning activities, weekly activities, and one of the weekend activities happens to be a talk show like this or a session like this. ஸோ இதில் பேசினா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஓகே இதுதான் நம்மளுக்கு வரும் ஒழுங்கா பண்றோமோ இல்லையோ ஏதோ கொஞ்சம் பேசுவோமே சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் டாக்ஸ் பிகாஸ் வித்யா கேவ் மீ அ கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீடம் டு generally share experiences, anecdotes, stories, and the incidents which has happened, and my takeaways from there. And during the last 5-6 years of following runners, I got a lot of lessons, not only for running or fitness, for even life lessons. The way they prepare, do things irrespective of age and gender, the position they are in the professional world or their personal world. Or their personal life. So the way they look at things, the way they approach a goal or something as an achievement orientation is amazing from them. Even though being from corporate for the last 30 years, I still feel that there's a lot to learn from these kind of people who are hell-bent on making sure that health is very important. I'll put as much effort, time, and kind of focus on that and get myself fit enough. அப்படின்னு இருக்கிறவங்கள்ட்ட நிறைய கத்துக்க முடியும்னு எனக்கு தோணுது. பீயிங் அ கார்பரேட் ட்ரெயினர் மை செல்ஃப், கம்பேரிட்டிவ்லி டு புக்ஸ் ஆர் வீடியோஸ் விச் ஆர் தேர் இன் யூடியூப் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹவு டு ஃபோக்கஸ், ஹவு டு செட் யுவர் கோல்ஸ், ஹவு டு மேக் யுவர் அச்சீவ்மெண்ட். எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஃபிட்னஸ் கோல் யாரானு ஒருத்தர் வச்சுட்டு ஒரு 1 year or 2 years or 6 months they have a goal and they go and do and achieve it without loss of certain other things. அதுக்குன்னு ஒரே ஒல்லியாகி போய் it's not that compromising on something else. They do all their stuff and plus make sure that they're fit enough, looking good and being good and all that. So அவங்கள்ட்ட இருந்து கத்துக்கிறதுக்கு தான் நிறைய இருந்தது. So I'll start off with some basic small experiences. கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். It was interesting for me, of course. And then we will probably move into Dr. Vidya asking few questions. ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே அட்ரஸ் பண்றோமான்னு எனக்கு தெரியாது. பட் 52 weeks the lot of stalwarts were spoken, big people were spoken. I'm very happy that I'm part of that kind of group of people to come and address. But அப்படி இருந்துன்னா டாக்டர்
in terms of what is that which is expected by the group. So அவங்க ஏதாவது கேள்வி கேட்டாங்கன்னா obviously I'll be able to answer to the best of my knowledge. நான் for 10 minutes at the end, and இதுதான் அந்த end வந்து will be more of call for action. நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது இருக்கும். First initial portion will be in terms of experience sharing and some incidents, so that உங்களுக்கு அதுல இருந்து என்ன கிடைக்கிறது அப்படின்றத பாருங்க. இந்த கேள்வி பதில் செக்ஷன்ல வந்து I think Dr. Vidya will point out more in terms of certain things which she feels that the audience would like to know. So அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பிளான். I hope this format will work out for you. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்சிடென்ட் நான் அப்படி சொல்லணும்னா, ஐ திங்க் இங்கே நிறைய பேர் ரன்னர்ஸ் இருக்காங்க. நான் வந்து ரன்னிங் பற்றி பேசணும்னு வச்சுங்க, ஆக்சுவலாக எனக்கே என்ன ஒரு மாதிரி இப்படி பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும். என்னது ஒரு 50 ஹாஃப் மேரத்தான்ஸ் ஓடினவங்கள்ட்ட போய் என்ன ரன்னிங் பற்றி பேச போற நீ அப்படின்ட்டு. ரெஸ்பெக்ட், எவ்ரிபடி நீட்ஸ் மோட்டிவேஷன் ஆன் கண்டினியூஸ் பேசிஸ் ஃபார் எவர். ஸோ அந்த ஒரு விதத்தில் சின்ன சின்ன விஷயத்தில் இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் ஷேர் பண்ணும்போது அது அவங்க சம்மந்தப்பட்ட விஷயமா கூட இருக்கலாம். ஸோ தேல் பி வெரி ஹாப்பி டு நோ அந்த மாதிரி. ஸோ த டே ஒன், ஐ திங்க் நான் வந்து ஒரு பெரிய ஃபிட்னஸ் ஃப்ரீக்னா, நான் ஐ வாண்ட் டு பி அஜைல், ஐ வாண்ட் டு பி ஃபிளெக்சிபிள், ஐ வாண்ட் டு பி ஹெல்தி எனஃப், அண்ட் ரொம்ப பெரிய லுக்ஸ் அப்படி இருக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப எதிர்பார்க்கல at any point of time. So I was about 45 when I was in 2015. One of my best friends took me to a particular running chapter called Chennai Runners Pillar Pacers அப்படின்னு. நான் எதுக்கு கேட்டேன்னா, ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆகணும். ஸோ ஏதோ ஃபோட்டோகிராஃபியில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடுச்சு. நீங்க நிறைய ஓடுறீங்க, எனக்கு இந்த ரன்னிங் எதனா ஆக்ஷன் ஓரியன்டா எடுக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் டெல்லிங். He said, why don't you come, we are doing a final practice for the day after tomorrow marathon. அது வரைக்கும் ஒரு மேரத்தான்லாம் பார்த்ததே கிடையாது. ஸோ டிவியில் ஏதாவது பார்த்ததா உண்டு. ஸோ ஐ செட் ஓகே, லெட் மீ கம். ஸோ விடிகாத்தால 5 மணிக்கு இது என்ன பிரச்சனையா இருக்கு. I have to go all the way from Tambaram to that place at 4 o'clock. I have to wake up 4:30. I have to go 5 o'clock. I have to be there. போய் பார்த்தா ஒரு நான் போயிட்டு 5 o'clock அப்படி போயிட்டு ஒரு 10 பேர் வருவாங்கன்னு பார்த்தா 45 people, 50 people all are like buzzing with energy and all that. காத்தால 5 மணிக்கு என்னவோ எழுந்து ஒரு 4-5 hours ஆன மாதிரி குளிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷா வர மாதிரி வராங்க. எல்லாரும் துடிப்பா இருக்காங்க. And the age group was something between 10 to 60, 65. One of them is sitting here. So எனக்கு ஒரே நம்ம எழுந்து வந்தது பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இவங்க அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைன்றாங்க, இதுக்கப்புறம் ஓடலாம் வேற போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So these were great memories. It's etched in my mind at that point of time. அதுக்கப்புறம் போட்டோஸ்லாம் எடுத்தோம். And I still remember one of the persons sitting in Mr. சங்கரம்வாடி சார்கிட்ட போயிட்டு மறுநாள் வந்து ஒரு இடத்துல போய் கேட்குறேன், சார் எல்லாரும் ஃப்ளோரசன் டிஷர்ட்லாம் வாங்கி போறாங்க கிரீன் கலர்ல, வாலண்டியருக்கு எனக்கும் ஒன்று கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்ல இல்ல ஆஃப்டர் ரெஜிஸ்டர் தான் சொன்னாரு. ஸோ இது வந்து ப்ரொசீஜரெல்லாம் போகிறது. இட் இஸ் நாட் தட் ஐ கெட் இன் அண்ட் ட்ரை டூ ஸ்டஃப் அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்சது நிறைய விஷயத்துல. சின்ன டிஷர்ட் இஸ் ஒன் திங், பிப் கலெக்ஷன் அது இதெல்லாம். ஸோ தட் புல்ட் மீ இன் ஃபார் த கமிங் சண்டே. அது வந்து சாட்டர்டே காத்தால நடந்தது. சண்டே காத்தால ஐ எம் தேர் 3:30, 4 o'clock at Marina Beach near Gandhi. I was there near the starting location. அது எனக்கு சொல்ல தெரியல எப்படி திருப்பி அதை ரெப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா வாட் கைண்ட் ஆஃப் எஃபெக்ட் வாஸ் இட் ஆன் மீ அப்படின்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல. பட் த டைம் தே செட் கோ, அதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு பீப்புள் ஆர் ஆல் கெட்டிங் ரெடி, வார்ம் அப் பண்றாங்க. And my mind was kind of at that point of time நம்மளுக்குலாம் வந்து ஐயோ இதை ஃபோட்டோ எடுக்கணும், அதை ஃபோட்டோ எடுக்கணும், இதை மிஸ் பண்ண போனேன், ஒரு நல்ல ஆக்ஷன் வச்சுருக்காரு அப்படின்லாம் தோணிட்டே இருந்தது. ஸ்டார்ட் லைனை மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸ்டார்ட் லைனில் ஓப்பன் சொன்னோன்னே எல்லாரும் வரதெல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்தேன். ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு டேக் ஃபோட்டோ. ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் நாட் தட் கிரேட், பட் ஒரு 800 ஃபோட்டோ எடுத்தேன் இன்னைக்கு. ஆனால் ஒரு 10,000 பேர் இங்கேயும் குறுக்கையும் மறுக்கையும் ஓடுறாங்க. With all that energy, with all that positiveness in their body and mind, with all that happiness, that they're doing something great for themselves அப்படின்றது எனக்கு புரியறதுக்கு கொஞ்சம் ஆச்சு. பட் அன்னைக்கு நான் பார்க்கும்போது ஒரே பரபரப்பாவே இருந்தது. மணி பார்த்தா 9:30 ஆயிடுச்சு திடீர்னு. It's already 6 hours and by the time the 42 km run is getting over and I was absolutely tired. Starting from 3:30 taking photographs, about roughly about 1,600 photographs on நான் delete பண்ணி 800 மேல இருந்தது. And that injected something positive in me. The next morning I started following a regime. At the time, first time நான் காலங்காத்தால எழுந்து லெட் மீ ஆல்சோ டூ வாக்கிங், லெட் மீ ஆல்சோ டூ ரன்னிங் அப்படின்ற மாதிரி ஆரம்பிக்க வச்ச ஒரு ஒரு நிகழ்வு அது. தட் இஸ் த டேர்னிங் பாயிண்ட் ஃபார் மீ. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபோட்டோகிராஃப் எடுக்கிறதுக்காகவும் போனோம். பட் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் த ரன்னர்ஸ் லைஃப் மச் பெட்டர். ஸோ இப்போ என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா I'll very thoroughly say that just not taking photographs,
just not being along with runners when they practice. ஏன்னா நிறைய பேர் half marathon full marathon ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது கூப்பிடுவாங்க. Because they know that I take photographs but I don't run in the events. நான் இதுவரைக்கும் ஒரு 61 marathon in Chennai, Bangalore, Hyderabad எல்லாம் கவர் பண்ணியிருக்கேன். Some at commissioned basis, some on my own interest, but I don't have a single medal at home, having run a 5-kilometer run also. But நிறைய கவர் பண்ணியிருக்கோம், நிறைய ரன்னர்ஸ், நிறைய ஈவெண்ட்ஸ்ல. ஸோ எல்லாரும் ப்ராக்டிஸ்க்கெல்லாம் கூப்பிடுவாங்க, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. அந்த சமயத்துலையும் சரி, போட்டோ எடுக்கும் போதும் சரி, இந்த வே தே ப்ரிப்பேர் தெம்செல்ஸ், இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரன்னர்ஸ் வேர்ல்ட் maybe sometimes much more better than the runner themselves அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணும். I'll give you another classic experience. எனக்கு அதெல்லாம் வந்து ஐ ஓப்பனர், அது வந்து எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். There's a very senior doctor and I was his roommate in one of the runs which was organized in Auroville. அது வந்து ரொம்ப Auroville marathon is a kind of iconic marathon event அது. ஸோ ஜிஞ்சர் ஹோட்டலில் தங்கியிருக்கோம் பாண்டிச்சேரியில். ஐ எம் இஸ் ரூம்மேட் அப்படின்றது வந்து லாஸ்ட் மினிட்ல தெரிய வந்தது. இஸ் அ கிரேட் ரன்னர். நான் வந்து அப்போதான் ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன். சரி ஏதோ போய் அப்படி தத்தி தழுந்து அப்படியே போயிட்டு ரன்னிங் பற்றி ரொம்ப பேச வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைலண்டாக போய் தூங்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லேட்டாக போனோம், முடிச்சிட்டு இருந்தாரு. அண்ட் தென் வி ஹேட் சம் ஃபன் மியூசிக் ஜாம்லாம் வேற தனியாக ஓடிட்டு இருந்தது. as an encouragement to people who will run the next day morning at 4:30. By the time I went to his room, he's already taken rest because he had his share of fun, but he's gone back and taken rest. நான் என்னோட ஜாம்லாம் முடிச்சு, மியூசிக் ஜாம்லாம் முடிச்சுட்டு போறேன். Suddenly when I opened the door, I was kind of shocked because ஏதோ சேர்ல உட்காந்துருக்கிற மாதிரியே இருந்தது. வாட் இட் வாஸ் லைக், அவரோட நெக்ஸ்ட் டே போட்டு போற டிஷர்ட் வந்து சேர் லீன் பண்ணி இருக்கிற இடத்துல இருக்கு, போட்டு போற ஷார்ட்ஸ் அந்த இடத்துல இருக்கு, அதுக்கு கீழே ஷூ இருக்கு, பிளஸ் அந்த இதெல்லாம் அங்க வச்சிருக்காரு, பிளஸ் அந்த தோல்ல வந்து அவரோட அந்த பாலக்லவா அண்ட் வாட் எவர் he used to carry wristbands and stuff like that. He's very நல்ல ஃபேன்சியா ட்ரெஸ் பண்ணுவாரு. இஸ் a great runner and is a great motivator டாக்டர். ஸோ எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சிருக்காரு. நான் டக்குன்னு பார்த்தா எதுக்கு இப்போ உட்காந்துட்டு இருக்கிறார் மாதிரி ஒரு செகண்ட். பட் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் நான் எழுந்து பார்க்கும்போது he got ready, came out and started dressing up and in 5 minutes transformation. அதாவது he's already a runner. ட்ரெஸ் எடுத்து அப்படி போடும்போதே ரன்னர். அது ஈவெண்ட் இன்னொரு 20 கிலோமீட்டர் தள்ளி கார்ல போனோம், அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். But he was already there. எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த மைண்ட் and the energy and the kind of enthusiasm is already there on the ground when he got dressed up in the room. And it's not only for the doctor, if I can say his name, Dr. Kumar Janardhan, it's not only for him. I could understand that majority of this regular fitness related people, once they think about that they are going to do something today, அந்த சமயத்திலேயே அவங்க மைண்ட் அண்ட் எனர்ஜி எந்தூசியாசம் எல்லாம் அங்கே போயிட்டு, they don't have to go to the gym to get that. இங்கேருந்து வீட்டுல இருந்து கிளம்பும்போது எழுந்த உடனே wear my shorts or tracks or t-shirt or something like that and move around. அப்பயே அந்த எனர்ஜி enthusiasmலாம் வந்துருச்சு. Gym is happening to be incidentally a location that they go and do an exercise. Road is happening to be a location incidentally that they are there. அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது. Mind already is into fitness big time in that morning and they are enthusiastically running already. அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு புரியுது. Over the last 5 years following so many fantastic runners, people who are into fitness, whether it's going to be any form of fitness. நிறைய பேர் இப்போ நான் சில பேர்லாம் பார்க்கோரிங்லாம் எடுத்திருக்காங்க. So we'll talk about it a little later. So this is my background in terms of pulling me into these kind of following these kind of people. Goal வந்து I could understand. Primary goal is keeping health, uplifting their health, or keeping up with their health at their best possible. அதுக்கு என்ன எஃபோர்ட் பண்ணணுமோ அதை போடுறாங்க. எனக்கு இன்னும் ரொம்ப பிடிச்சது வந்து they do it very happily. ஜென்ரலாக ஏதாவது ஒரு எஃபோர்ட் போடணும்னா I want to do something very strong. ஒரு கோல் இருக்குன்னா எப்பயுமே ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும். அது inevitable. அந்த ப்ரெஷர் இல்லாத anxiety will be there. அதை முடிக்க முடியுமா இருக்காதான்னு சொல்லிட்டு. There also is some kind of giving up times and all that, and there are some times when we don't achieve என்னடா இது இவ்வளோ ட்ரை பண்ணி அப்படின்லாம் இருக்கும். பட் நான் இந்த ஃபிட்னஸ் ரிலேட்டட்ல மெஜாரிட்டி ஆஃப் தம் நான் பார்த்தது என்னன்னா, ஏதாவது கோல் செட் பண்ணா ஜாலியாக தான் பண்றாங்க, குதிச்சு எழுந்து ஓடுறாங்க. ஏன்னு தெரியல. somebody is supposed to do 21 kilometers, நீங்களை 42 பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா ஜாலியாக தான் போறாங்க. அதனால இன்னும் டபுள் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு பி as much longer be there on the road. ஜாலியாக போயிடுறாங்க.
with cycling for that matter, people who do BRMs and all that, and people who do the plank challenges and all that. So half a minute தான் நிக்கிறேன் அப்படின்னா next challenge உங்களுக்கு இப்படின்னு அவங்களோட ட்ரெயினர் சொல்லும் போது they just happily accept it and then go with all the energy. அந்த அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு it's not only learning for fitness, ஜென்ரலாவே அது இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனி we actually happily accept it and go ahead அப்படின்னா அது இந்த ஃபிட்னஸ்ல ஹெல்த்தை நான் பத்திரமா பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க பண்ற எஃபர்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த குரூப்ல இருந்து ஈஸியா கத்துக்கலாம். இட்ஸ் ஸோ நேச்சுரல், வெரி ஆர்கானிக். That's my submission there. So let me look at the time once. Okay, we are at 10:30, close to 10:30. So another 5-10 minutes to go before I check with Dr. Vidya for her this thing. So one of the aspects I would say, there are two ways to look at it. One is starting. In the start மட்டும் தான் எனக்கு பிரச்சனையா தெரியுது. Most of the time பிரச்சனை நான் டெக்னிக்கலா நான் சொல்லக்கூடாது. But why I am saying that is it's on the mind, and I have seen a lot of people. நான் வந்து ஒரு சாப்டர்ல வந்து ரன்னரா இருந்தேன். I'm just now on a common chapter மாதிரி ஆயிடுச்சு. I just go run along with any of this group of people. But அப்படி இருக்கும்போது we brought something called happy feet அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Happy feet is only encouraging newbie runners, people who are new to running or new to walking. அவங்கள மட்டும் கூப்பிட்டு, and we are not promoting only running, just saying any form of exercise, any form of health related enabler நீங்க எடுத்து பண்ணுங்க, it will be helpful to you அப்படின்னு சொல்லிட்டு we started. அந்த ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னாச்சுன்னா பண்ணுங்கன்னு சொல்லும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. ஸோ ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் விச் வி ஸ்டார்டட் டூயிங் இஸ் ஹேண்ட் ஹோல்டிங் சொல்ல முடியாது, பட் கிவிங் லாட் ஆஃப் கைடன்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட். சும்மா வெறும் மோட்டிவேட் பண்றதுல மட்டுமே நீ உங்களால் முடியும் மட்டுமே சொல்லிட்டு இருக்க முடியல. ரொம்ப டெமி காட் லெவல்ல இருக்கிற அவங்க பாத்தீங்களா 100 மேரத்தான் ஓட்டாங்க, 50 மேரத்தான் ஓட்டாங்க. இவங்க பாத்தீங்களா பிளாங்க் இவ்வளவு பண்ணுவாங்க, இவங்க பாத்தீங்களா ஜூம்பா 4 hour ஆடுவாங்க, இவங்கள பாத்தீங்கன்னா சைக்கிளிங் வந்து 1000 kilometers பண்ணியிருக்காங்கன்னு ரொம்ப ஹை லெவல்ல இருக்கிற ரெஃபரன்சஸ் காமிக்கும் போது ஸ்டார்டர் சம்டைம்ஸ் கெட்ஸ் அஸ்டவுண்டட். என்னடா அது இவ்வளோ பெருசா 1000 kilometer, நான் 3 kilometer பைக்ல போயிட்டு வந்தாலே ரொம்ப டயர்ட் ஆகுது அப்படின்றாங்க. ஸோ பட் 1000 kilometer ஓடிட்டு சைக்கிள் ஓட்டிட்டு வந்தவரை நான் நைட்டு 1:30 மணிக்கு பார்த்துருக்கேன் வேளச்சேரியில. when he comes into just by cycles and completes his 1000 kilometers at 1:45 in the night. I met him. நான் அந்த ஸ்டோர்ல இருக்கிற மேனேஜர் எல்லாருமே. அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு அவரு டோட்டலா எக்ஸாஸ்டட், பட் த கைண்ட் ஆஃப் ஜாய் ஹி ஷோட் ஆன் த ஃபேஸ், அந்த சமயத்துல பார்த்து போட்டோ எடுக்க முடியாம போச்சு. ஏன்னா 1:45 அவரை பார்த்து அந்த பரவசத்துல அப்படியே நின்றுட்டு இருந்தேன். அண்ட் அந்த டயர்ட்னஸ்லயும் அப்படியே லைட்டா ஒரு சிரிச்சார் இல்லையா. ஸோ தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு காமிக்கலன்னாலும் மை திங் இஸ் ஃபார் அன் இன்ஸ்டன்ஸ் நான் சொல்றேனே, நான் வந்து என்னோட ஒன் ஆஃப் மை ரிலேட்டிவ் விளையாடிட்டு இருக்காங்க குழந்தையோட. ஜென்ரலி கிட்ஸ் எப்படி விளையாடும் தெரியும் இல்லையா, அவங்க வந்து குட்டி பசங்க 2 years 3 years குடுக்குடுன்னு இங்க எங்கேயும் ஓடுவாங்க. ஜென்ரலா வந்து கதவு பின்னாடி போய் மறைஞ்சிட்டு நான் எங்க இருக்கேன் கண்டுபிடின்னு பயங்கரமா ஒரு சவுண்ட் விட்டு they show where they are. They brilliant-ஆ வந்து they play the hide and seek and all that, but they have their own playground. What they are saying is behind the cupboard or behind the door or under the dining table, under the sofa, under the cot is my playing ground. அவங்களோட பிளே கிரவுண்ட் அது. பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் எல்லா இடத்துலயும் போய் விளையாட முடியும், பட் சடன்லி when they go down below the கட்டில் or below the cot or below the dining table or something, நம்ம என்ன பண்றோம் ஜென்ரலா நான் பார்த்துருக்கேன் சில இடத்துல, வெள்ளவா அங்கெல்லாம் போகாத வெள்ளவா அப்படின்றோம். I can understand dust and all that, but understandably they've created in their mind that the playground and they want their mom and dad or the uncle and aunt everybody to come down and play with them. என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளால அவ்வளவு தூரம் குனியும் இல்லை. So sometimes what happens is நீ வெளில வந்துரு அப்படின்றோம். பிகாஸ் நம்மளோட flexibility, agility is very important, and that's how அது வந்து I feel that it is robbing the kind of fun which they wanted to have going and playing in the nook and corners of the house. அதனால அந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்கள் so many differences makes on a daily life also. So ஒரு ஹெல்த்தை வந்து ஒழுங்கா வச்சுக்கிறதுக்கும் flexibility வச்சுக்கிறதுக்கும் it's not only that we have to show off in a great event or something. அது அப்படி கிடையவே கிடையாது. அது வந்து is only a reassurance, and it is also making sure that we have something to look up, practice and look up and achieve something அப்படின்றதுக்காக தான். பட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அடிபட்டு போயிடுறது. சின்ன விஷயம் personally when you feel that when you are getting onto the bike and coming down, some of the times you get a cramp on the leg
நான் நிறையா கேள்விப்பட்டிருக்கேன். 30 வயசு 35 வயசு ஹெல்மெட் போட்டு ரொம்ப தூரம் போனோம்னா கழுத்து வலிக்கிறதுன்னு சொல்றது, நாட் ஏபிள் டு சிட் ப்ராப்பர்லி ஃபார் அ லாங் டைம், ஈவன் வித் அன் அட்ஜஸ்டபிள் கான்டூர்ட் பியூட்டிஃபுல்லி lumbar supported seats or chairs. இதெல்லாம் probably is kind of indicators to us that we need to start off doing something. And the doing something la my best simple way நான் பார்த்தது வரைக்கும் என்னன்னா, ஏன்னா நிறைய விஷயத்துக்கு ஸ்கில் தேவை, அப்புறம் எக்யூப்மெண்ட் தேவை, அதுக்கப்புறம் சொல்லித்தரத்துக்கு ஆள் தேவை, அதுக்குன்னு ஒரு லொகேஷன் தேவை. அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லாத விஷயம். நேச்சுரல் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபிட்னஸ் ஆஸ்பெக்ட் வந்து குழந்தையா இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தவழ்வோம். Then our mode of transport is walking, then our mode of transport is running. இப்போ இந்த வயசுல தவழலாம் சொன்னா ரொம்ப கஷ்டம், அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். அது கூட ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸசைஸ்ல இருக்கு ஆக்சுவலா. இப்போ இந்த பேர் வாக், ஸ்பைடர்மேன் வாக்லாம் இருக்கு. But on a simple basis, we have the roads open, we have our apartment building space open, we have our terraces open. நம்மளுக்கு வாக் பண்ண தெரியும், ரன் பண்ண தெரியும். கடைசியா எப்போ ஓடி இருக்கும் அப்படின்னு யாரை கேட்டாலுமே 14-15 வயசுக்கு மேல ரொம்ப பெருசா சொல்றதுக்கு பல பேருக்கு அக்கேஷன்ஸ் கிடையாது. அதாவது வாண்டடா நான் ரன் பண்ணணும்னு பண்ணது, இந்த நாய் துரத்தி ஓடுறது, நாங்க ஒரு கேம்ல நின்றுட்டு இருந்தேன் அதுக்காக போனேன் அப்போ ஓடினது, அதெல்லாம் கணக்குல கிடையாது. பட் வாண்டடா ஐ லவ் ஹை ஸ்பிரிட்டட் ரன்னிங். எனக்கு அது ஓட வரும், எனக்கு ஜாலியா இருக்கு, ஐ வாண்ட் டு ரன் அப்படின்லாம் நினைச்சு பண்ணது எப்போ அப்படின்னு சொன்னா மிட் டீன்ஸ். And some of you are 20, some of you are 30, some of you are 40, some of you are 50 or 60 right now. அப்ப எவ்வளவு வருஷம் ஆயிடுத்து பாருங்க. And that is a known skill. And இதுக்கான சொல்லி தரணுமா, சொல்லி தரணும். Is there an equipment required? No. Is there a space required? It is available free of cost. So ஒரு பக்கத்துல இருக்கிற நல்ல பார்க்லயோ ஒரு கிரவுண்ட்லயோ சேஃபா இருக்கணும்னு சொன்னாக்க, பட் இஃப் யூ ஃபீல் த ஏரியா இஸ் சேஃப் அண்ட் யுவர் ரோட்ஸ் ஆர் வெரி குட், ஸோ ரோட்லயோ இல்லாட்டி எதுவுமே வேணா எனக்கு அதெல்லாம் கஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு அபார்ட்மெண்ட் பில்டிங் பேஸ்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ்ல ஓடுறதோ வாக் பண்றதோ வெரி சிம்பிள். அண்ட் சிட்அப்ஸ் பண்றது, பிளாங்க் பண்றது, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சாதாரணமான சிம்பிளான, சாதாரணம் சொல்ல முடியாது, சிம்பிள் ஆக்டிவிட்டி which you can do. இதுக்கப்புறம் we have a lot of cycling பண்ணலாம், we can take to do maybe சில பேர் ஜூம்பா சொல்றாங்க, சில பேர் வந்து யோகா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Try which one is the best for you. நான் என்ன சொல்ல, which fits into you. Getting fitல என்ன ஆக்டிவிட்டி ஃபிட்ஸ் இன் ஃபார் யுவர் ஸ்கீம் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படின்றதையே கண்டுபிடிக்கணும். ப்ரெஷர் பண்ணி இது பண்ணணுன்றதுக்காக பண்ணாதீங்க. ஏன்னா எனக்கு ரன் பண்ண சொல்லிட்டாங்க, அதனால ஓடியே தீருவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஓடணும்னு அவசியம் இல்லை. If you are a yoga kind of person, maybe do that because that helps in keeping up your health in a big way. நான் திருப்பி இது சொல்றது எதுக்காகன்னா, ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, you know the skill, you know the way to do it, and then start off அப்படின்னு. நீங்க அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கனாலே the kind of fresh air which you breathe outside in the early morning, and then the kind of achievement or sense of satisfaction you get when you come back home. என்ன ஒன்று பக்கத்து வீட்டில் கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க, எல்லாம் ஒரு நாள் 2 நாள் போகும், அதுக்கப்புறம் தெரியும் நம்மளுக்கு அப்படின்னுவாங்க. பட் they see you after the first week, you are continuing to do, they seeing you 10th day, they seeing the 15th day, they seeing you 1 month later, நீங்க கண்டினியூ பண்ணோன்னே ஏதோ ஒழுங்கா பண்றாங்கடான்னு இருக்கும். And you will see the same person who's coming and asking you, எப்படி you are keeping up the motivation to do. And the motivation is very simple, that you have decided yourself that you have got to take care of your health for a very long time in your life. இவ்வளவுதான் விஷயம். இதை மட்டும் மனசுல வச்சுட்டே இருக்கும்போது கண்டிப்பா மோட்டிவேஷன் இருக்கு. ஆப்வியஸ்லி எக்ஸ்டர்னல் மோட்டிவேஷன்ஸ் நீங்க கேட்க வேணாம், எக்கச்சக்கமா இருக்குது. டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஜிம்ல சொன்னாலும் சரி, ரன்னிங் ஈவெண்ட்ல சொன்னாலும் சரி, ஒரு பேட்மிண்டன் விளையாட போறீங்க, இல்லாட்டி ஒரு வெயிட்ஸ் எடுக்கிறீங்க ஒரு ஜிம்ல, இல்லைன்னா யூ லேர்னிங் ஜூம்பா, யூ லேர்னிங் யோகா அப்படின்னா there are lot of people. எனக்கு தெரிஞ்சு ஹெல்த் ரீசனா எங்க போனாலுமே இட்ஸ் சரௌண்டட் வித் பாசிட்டிவ் பீப்புள், and there's a lot of motivation externally as well. But உங்க internal motivation is very very important. அதோட கோல் செட்டிங்க பண்ணிடுங்க and keep going towards it in a very very happy manner. I think there's a lot to achieve in that area. ஏன்னா நம்ம வந்து ஓனர்ஸ் மேனுவல் நம்ம பார்த்தது இல்லை, நம்மளோட ஓனர்ஸ் மேனுவல் எப்படி இருக்கும்னு, என்னென்ன பார்ட் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு there are a lot of doctors in this forum, so they would know much better. But as a layman எனக்கு தெரியாது, நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி தெரியாது. But the best thing to do is, has been blessed with all these good things which has been given to us, try and maintain as much as possible to keep these organs as good as long as possible. அதுக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கு. These are all not compromises, these are all not efforts. என்ன பொறுத்தவரையும் these are all part of our daily living. ரொட்டீன்ஸ்னு சொன்னா கூட அது ஏதோ கஷ்டமாயிடுறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ரீதிங் மாதிரி, நம்ம இங்கே நாங்க போறோம், அங்கே நீங்க வரோம், சாப்பிட்றோம், குளிக்கிறோம், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் definitely 20 minutes to half an hour in a day for taking care of health is something which makes a huge difference. I have seen
5 years முன்னாடி நான் இது மட்டும் சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் ஐ லீவ் இட் டு டாக்டர் வித்யா. 5 years முன்னாடி 6 years முன்னாடி I've seen somebody who's been into some health related activity, whatever it is, and they've changed also. நடுவில் சைக்கிளிங் போயிட்டு இது வந்துட்டு யோகா போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு கேப் எடுத்துட்டு திருப்பியும் வந்து பண்ணவங்க எல்லாம் பார்த்துருக்கேன். And there've been people who stopped or didn't start at all. I see between 6, ஏன்னா ஃபோட்டோகிராஃபர்னால சொல்றேன், ஏன்னா when I see some of these photographs, I see a startling difference in terms of the way they stand, the way they pose, the way they walk. Video பார்க்கும்போது தெரியுது அவங்க வாக் பண்ற difference. So if I go through 4 years before a video of something, அந்த அவரோட movement is totally different. இப்போ வந்து கொஞ்சம் எனர்ஜெட்டிக்கா இருந்திருக்கணும் if you had followed health, but it is not. And இப்படி குணம் உட்கார்றது இல்லைன்னா எப்ப பாரு கேஷுவலா சாஞ்சு உட்கார்றது. I see a lot of difference in their appreciating life itself in some manner. Because exerciseல ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ஏர்லி மார்னிங் எழுந்த உடனே you achieve something in life. காத்தால 6:30 you have done one portion of what you wanted to achieve, you have achieved. So அது ஒரு டிக் பாக்ஸ், ஆல்ரெடி பாக்ஸ்ல ஒரு டிக் போட்டாச்சு. So they starts very positively. So எனக்கு இந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பட்டது. I wanted to tell you it's not very pleasant for somebody who stopped exercise who didn't start, but definitely I am sure that you will be seen very very different between 2015 to 16, not only but 2015 16 to 2021, not just because of the appearance but because of the way you sit. நீங்க உட்கார்றதோ நடக்கிறதோ உங்க பாஸ்டரோ எல்லாமே will definitely show, and it is showing. எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் at least about 50-60 people makes decent enough size for me to conclude எனக்குள்ள at least to get an impression like that. But the way I've seen people, வயசாயிருக்கலாம், நிறைய எல்லாம் விழுவோம், கொஞ்சம் பேர் தாடி வைக்கலாம், கொஞ்சம் பேர் தாடி எடுக்கலாம், சில பேர் appearance கொஞ்சம் மாறி இருக்கலாம், but the kind of enthusiasm and the kind of body language is really positive, and it's some of them it is even better. So அதனால அதை விடவே விடாதீங்க. The more you are into fitness, more you are into taking care of your health, more you're more happy and you're more energetic, you're more youthful, you're more enthusiastic, you're more kind of happy towards looking at life. அதான் நான் சொல்ல விரும்புறேன். டாக்டர் வித்யா, நீங்க ஏதாவது கேட்கணும்னா கேளுங்க, இல்லாட்டி அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி. Absolutely. I mean, non-stop தீபாவளி பட்டாஸ் மாதிரி பேசிட்டே இருந்தீங்க. I was enjoying, I was blushing throughout. Of course, a lot of takeaways, so I would like to talk about some of them at least. So first நீங்க சொன்னது is the mood of the marathon. I mean, I truly agree. ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகும்போது 3-3:30 மணிக்கு எழுந்து, ஏன்னா அப்போ போனாதான் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கிட்டக்க யூ கேன் பார்க். அதர்வைஸ் பார்க்கிங் லாட் எங்கேயோ இருக்கும், நம்ம நடக்கிறதே ஒரு 10 கிலோமீட்டர் நடந்துதான் ஈவென்ட்டுக்கு போக வேண்டியதா இருக்கும். பேரிகேட்ஸ் வந்துரும், போலீஸ் will be there, and then you can't go. So that is one. And then the first half an hour of the Zumba, which comes to just warm you up and then set the tone. And the sound and that buzz and the sound and the shutterbugs, as all of you were saying, many people clicking, and then the kind of euphoric effect. They say, how many of you are doing it for the first time? And adukku oru kattu varum, edukku katturangane theriyadu. And the entire journey of the run, you will see so many volunteers clapping, and most of these runs are for a cause. So many a times on the Kodandinglo, the needy, whoever it is, they come, they form a human chain on either side, and they try to cheer up the runners. So what I felt is definitely there is a registration fee to conduct an event like that. I have also seen people complaining, when police are trying to stop you from running, there will be milkman or somebody else who has other work to be done, and they will be like, why all this is happening on earth and the madri. But nevertheless, the mood of the entire event, some drummers playing here and there, and the kind of, okay, you can do it, innu konja neram da abingiradhu solra and or feel. And it's totally different. I always used to feel like, see, I'm not a runner myself. I am into fitness. I am into health, being into the profession of, as a doctor. Nevertheless, run panirkoma abingiraduna not really. What Srivatsan sir was telling is so true. After our schooling and all, college elam portha,
there's a clear demarcation, and then you want to excel in your field. So you don't really get into the running aspect. But then there is a small start. You got up early that day. You went to the venue on time. Good for you. You started to even think about contributing positively to a society. That's again a good thing. Yeah. And the entire field, நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த bib collectionல இருந்து கடைசியில அந்த மெடல் போட்டு அந்த whatever பொங்கல் or whatever they are giving by the the food sponsors, so அதெல்லாம் முடிச்சு when you come back home, in fact I wanted you to tell about that experience which you shared with me and the medal போட்டுட்டு going, so can you just go through that? Yeah, sure. சரி, இதுக்கு தான் நீங்க ஓணுன்றது. இந்த மாதிரி ஞாபகப்படுத்தி அன்னைக்கு பேசுனது மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான். See, இப்போ டாக்டர் வித்யா சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் அபவுட், நான் அந்த அச்சீவ்மெண்ட் எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஃபார் அன் இன்ஸ்டன்ஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேஸ் முடிச்சுட்டு நான் கிளம்பி வந்துட்டு இருக்கேன். ஐ வாஸ் இன் வேளச்சேரி அடையார் ஆனந்த் பவன். திருப்பி வரும்போது ஏன்னா அங்கே டிஃபன் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. ஆப்வியஸ்லி ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே டைம் பண்ணி டிஃபன் முடிஞ்ச அப்புறம் தான் கிளம்புவாங்க. ஸோ வி ஸ்டார்டட், ஸோ வி தாட் ஐ வில் ஸ்டாப் ஓவர் இன் சம் பிளேஸ். அங்கே நிற்கும் போது பார்க்குறேன் வேளச்சேரி அடையார் ஆனந்த் பவன் 14,000 people ran in 2014 டிசம்பர். ஸோ எல்லாரும் பல ஏரியாவுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. அந்த ஏரியாவில் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா irrespective of the age and gender and the kind of person they are, எல்லாரும் ஷார்ட்ஸ் டிஷர்ட் போட்டு ரன் பண்ணிட்டு வந்தவங்க எல்லாம் மெடல் போட்டு ஏதோ அங்க ஏதோ சாப்பிடுறாங்க. வாட் எவர் தே வாண்டட் டு ஈட் பிகாஸ் தே மிஸ்ட் அவுட் ஈட்டிங் தேர் ஆர் மேபி தே வாண்டட் டு கிராப் சம் மோர் ஃபுட். ஸோ எல்லாரும் மெடல் போட்டுருங்க. நான் அப்பதான் கவனிக்கிறேன். நான் அங்கேருந்து வரும்போது அதை கவனிக்கல ரோட்ல. தென் அதுக்கப்புறம் நான் கான்சியஸா பார்த்துட்டே போறேன். தாமிரவரத்துலையும் பார்த்தோன்னா பைக்ல போறவங்க கார்ல போறவங்க மெடலோடய தான் போயிட்டு இருக்காங்க வீட்டுக்கு. ஒன் திங் விச் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் வெரி கிளியர்லி இஸ், இப்போ அந்த மெடல் எடுத்துட்டு வந்து நிறைய பேர் வீட்டில் மாட்டிருக்காங்க. ஐ நோ தட் சம் ஆஃப் தம் ஹூ ஆர் ஹியர் காட் 100+ மெடல்ஸ் இன் தேர் ஹவுஸ். நான் வந்து நான் மெடல்லாம் போட்டோ தான் எடுத்திருக்கேன். 100 மெடல்லாம் போட்டோ எடுத்திருக்கேன். 100 மெடல் வாங்கி போட்டவங்களே இருக்காங்க. they would have run thousands of kilometers even in marathon runs in the last 5-10 years. So அவங்களுக்குலாம் நல்லா தெரியும். But one good thing which I've seen is the elders when they go put their medal or the சில பேர் இப்போ virtual certificate தராங்க which you can download. I think the second generation in the house looking at their 40+ parent or a 40+ aunt or uncle, they will definitely get motivated if they are not starting just immediately to do something next day, but they know என்னடா அது இவங்க போயிட்டு இப்படி கலக்கிட்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் ஃபார் அஸ் ஆல்சோ லாஸ்டா எப்போ சர்டிபிகேட் வாங்கினோம், எப்போ மெடல் வாங்கினோம் அப்படின்னு பார்த்தா காலேஜுக்கு முன்னாடி இருக்கலாம். சில பேர் காலேஜ்ல வாங்கியிருக்கலாம். ஒர்க்கு சேர்ந்தப்பறம் இந்த சர்டிபிகேட் மெடல்லாம் வந்து very rare. Some people get it quite often, but very very rare. So இதெல்லாம் வந்து சில பேர்லாம் வருஷத்துக்கு ஒரு 10 மெடல் வாங்கி மாட்டிடுறாங்க. Because they go set their goal, go do it, get the medal and put it. That's only என்ன சொல்றதுன்னா அது வந்து ஒரு ஸ்பின் ஆஃப் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஆல் த குட் திங் which you have done for your health. ஸோ நீங்க ஒரு மெடலும் பார்க்கும்போது you should be able to think that that much effort has gone into take care of your health and fitness. அது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் இன் மேரத்தான்ஸ், which people should not think. மேரத்தான்ஸ்னா 42 கிடையாது, 10ல ஆரம்பிக்குது. 10, 21, 42 இந்த கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்சஸ் எல்லாம் ரன் நடந்துட்டு இருக்கு. சில சமயம் 5-3 எல்லாம் கூட மேரத்தான் சொல்லி ஓடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ கேன் ஸ்டார்ட் ஆஃப் வேர் எவர் யூ வாண்ட். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டார்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லலாம். சொல்லுங்க டாக்டர். அதுல எனக்கு இன்னொரு ஒரே விஷயம் மறந்து நீங்க சொல்லியிருந்தீங்கல்ல, I wanted to say all these fitness people are heavy eaters. நல்லா ஜாலியா சாப்பிடுவாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு அது ஒரு ரன்னர்ஸ் எல்லாம் செம்மையா சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னா ஓடுறாங்க இவங்க எல்லாம் சாப்பாடு இப்பெல்லாம் சாப்பாடுலாம் விட்டுட்டு ஓடணுமா உடம்பு பார்த்துக்கிறதுக்கு, ஐயோ நல்லா சாப்பிடணும். Because I've seen அவங்களெல்லாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல எல்லாம் பார்ப்போம். அதர் than this we got very close. Some of us அதனால ஒரு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன்லயோ இல்லாட்டி எங்கேன்னு பாக்குறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபுட் கவுண்டர் போனப்புறம் you should see the runners. ஜென்ரல் டாக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா, நாளைக்கு காத்தால ஓடிக்கலாம்பா எக்ஸ்ட்ரா 2 கிலோமீட்டர் இந்த குலாப் ஜாமுன் போடு அப்படின்னுவாங்க. இட்ஸ் நாட் தட் ஐயோ இதை சாப்பிட்டா சுகர் வந்துடும் லெட் மீ கீப் அவே கிடையாது. டூ எவ்ரிதிங் பிகாஸ் யூ நோ யூ கோனா பர்ன் த கேலரிஸ் in the next 1 or 2 days and you know what you are eating. because அது அந்த ஃபிட்னஸ் ஆஸ்பெக்ட்ல போக போக நம்ம என்ன பண்றோம் எதுக்காக பண்றோம்ன்றது ரொம்ப கிளியர் ஆயிடுறது மைண்ட்ல. அண்ட் தட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் நேச்சர் நோ டு டிசைட் வாட் டு ஈட், வாட் நாட் டு ஈட், வென் டு ஈட். அதெல்லாம் நல்லா கிளியரா செட் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஹேவ் ஃபன் ஒன்லி வென் தே கமிங் ஃபார் அ ஃபீஸ்ட். சும்மா பட்டையை கிளப்புவாங்க, ஜாலியா இருக்கும். அவங்க சாப்பிடும்போது சொல்லிட்டு இல்லை அப்படி இப்படி எல்லாம் காமிப்பாங்க. 2 நாளைக்கு 10 இல்ல 12 அப்படின்னு சொல்லிட்டு டபக்குன்னு உள்ள போடுவாங்க. அந்த ஃப்ரீடம் எப்படி கிடைக்கும்? ஒன்லி when we are very sure about
that we, whatever irrespective of all this fun which you're having, we're going to take care of it the next day morning. நீங்க நைட் எல்லாம் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கூட காத்தால ஏது ஓடிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு then you can definitely, இது வந்து வெறும் நினைப்பு மட்டும் இல்ல, காத்தால எழுந்து ஓடுவாங்க. இட்ஸ் நாட் only just thinking and eating the gulab jamun and sleeping. காத்தால எழுந்து போயிடுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. அதுல எனக்கு ரொம்ப தமாஷான ஒரு சம்பவம் வந்து என்னன்னா, ரன்னு சொல்றோம், எல்லாரும் பயந்துட போறாங்க அப்படின்றதுனால ரன் அப்படின்னா, நான்லாம் வந்து பிராக்டிஸ்க்கு போகும்போது 3 hours 40 minutes 21 kilometers வந்து பேசி நடந்து போட்டோ எடுத்து, இந்த பேக்ரவுண்ட் நல்லா இருக்கு எடுங்க, இந்த பேக்ரவுண்ட் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, தாமரப்பூ இருக்கு அங்க ஒண்ணு எடுத்து போனேன் அப்படின்லாம் போட்டோ எடுத்து, ட்ரெயின் பேக்ரவுண்ட்ல நல்லா இருக்கு அப்படின்னா போட்டோ எடுத்து ரன் வாக் பிராக்டிஸ் தான் பண்ணுவோம். 3 hour 40 நிமிஷம் 21 kilometers ஓடி இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது, ஓடி இருக்கோம், நடந்திருக்கோம், நின்றுருக்கோம், ஜூஸ் சாப்பிட்டுருக்கோம், அந்த மாதிரி. பட் பிராக்டிஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணும்போது this is one way, but it's only for how long you can be on the under the sun for a long time. பட் அதே சமயத்துல உங்களோட டைமிங் பிராக்டிஸும் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதெல்லாம் கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க, அதுக்கெல்லாம் ஆளுங்க இருப்பாங்க ஜாலியா. பட் யூ ஹேவ் டு என்ஜாய் ஆல்சோ. பட் நான் பார்த்த ஃபன் என்னன்னா, ஒரு வாட்டி டிஆர்ஹெச்எம் போட்டோ எடுத்துட்டு இருக்கேன், அக்ராஸ் த ஸ்ட்ரீட் திருவிக்கா பிரிட்ஜுக்கு இந்த சைடு ஜூம் லென்ஸ் போட்டு ஒரு 70-100 வச்சு அக்ராஸ் த சைஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன். 2 பேர் பிப்போட பஜ்ஜி சாப்பிட்டு வடை சாப்பிட்டு இருந்தாங்க, டீ சாப்பிட்டு. எல்லாம் தெரியும், அவங்களெல்லாம் ரெகுலர் ரன்னர்ஸ். ஸோ ஐ நோ தட் தே வுட் நாட் ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் இன் 60 minutes டைம் பேக் டு ஆல்காட், ஒரு ஆல்காட் ஸ்கூல் கிரவுண்ட் அண்ட் தென் கம் பேக். அவ்வளவு சீக்கிரம் போயிட்டு வர முடியாது, டைமே ரேஸே ஆரம்பிச்சு 1:15 இவங்க அவ்வளவுலாம் ஓட மாட்டாங்களே, நம்ம ரெகுலரா பாக்குறவங்களாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரோட கிராஸ் பண்ணி போறோம். என்ன சார் அப்படின்னு, என்ன முடிச்சிட்டீங்களா, என்ன பண்ணீங்கன்னா, இல்ல போயிருந்தாங்க பசிச்சு அப்படியே வடை சாப்பிட்டு போலான்னு, எப்படி மெடல் கிடைக்கும்ல அப்படின்னாங்க. 7 kilometer நல்லா ஃபாஸ்டா பண்ணிட்டோம் சார், அப்புறம் தான் பார்த்தோம் இன்னைக்கு ரொம்ப வேகமா பண்ணிட்டோம், அப்புறம் பசிச்சுது, இவர் வேற வடை போட்டாரு, அதனால வடை டீ சாப்பிட்டு ஏதோ போவாங்க. So it's about it's not that every time is having that heavy pressure to complete within time. அவ்வளவு தூரம் ஓடணும் அதெல்லாம் கிடையாது. 1 or 2 times you have fun, you join your friend. இப்போ உங்களுக்காக யாரான ஒரு சீனியர் ரன்னர் who is there in this forum, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஏதாவது ஓடுறீங்கன்னு சொன்னா வந்தீங்கன்னா, they will change their approach totally and have fun with you. நின்று பேசி போட்டோஸ் கிட்டோஸ்லாம் எடுத்து ஜாலியாக they will help. So that's how even life should be. I mean, the senior members and their experienced members doing good in their business, doing good in their family relationship, அதெல்லாம் பண்ணும்போது they just step back and advise இல்லையா. They support and guide you in whatever they are good at and whatever we are supposed to be good at in a few years from then. அதுதான் வந்து இங்கெல்லாம் செம ஜாலியா இருக்கும். So make sure that these kind of experiences are also very important. ரன்னிங் ஃபிட்னஸ்லாம் டெஃபினட்டா தானா வந்துடும். இந்த ஜாலி வரத்துக்கு இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், அப்ரோச் நல்லா இருக்கும் when you start off doing some activity. Thank you, Dr. Vijay. Absolutely. I wanted to tell about that lotus pond and நீங்களே சொல்லிட்டீங்க, கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. And very important is dressing for success. காலையில எழுந்த உடனே the moment you are already wearing your tees, that means your mood is already there, and this definitely plays a very important role. நம்ம யோசிக்கிறதுல இருந்து the way you're going to take your day through with you, it sets the mood or the tone of the day, and you feel like an achiever, you feel like a winner. And சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே வந்து ரொம்ப parameters யோசிச்சு எல்லாம் ஓடுறது கிடையாது. Mostly it starts for fun, and only then you get into the competitive part of running, and that's a feel, that's a totally different feel. And the most important thing which I personally feel is the consistency. The way you do it, the discipline you get into it, and the attitude with which you do. They say when you smile and do a job, it turns out to be passion than pressure. So I think all of us want to do whatever is close to our heart and what makes us feel very comfortable. So, that is another thing. Well said, Srivatsan sir. Tell us more about, your photography with this, and after this 800 pictures, what happens? Adha pathi solunga. இல்ல, நான் அதுக்கப்புறம் அந்த போட்டோஸ் பார்க்கும்போது போட்டோகிராஃபர்ஸ் ஜெனரலி ஹேவ் திஸ், நம்ம எதை வேணா எடுக்கலாம். தே மைட் பி வைல்ட் லைஃப் போட்டோகிராஃபி, பீப்புள் ஹூ ஆர் டூயிங் இந்த மாதிரியான இந்த பூஜாஸ்லாம் எடுப்பாங்க, பயங்கரமான ஒரு the kind of different kind of visualsலாம் கிடைக்குவாங்க அப்படின்ட்டு. ஈவன் பீப்புள் ஹூ ஆர் டேக்கிங் பில்டிங்ஸ் பிக்சர் எடுக்கிறவங்க, they always pick an emotion from that. எல்லாருக்குமே, ஏன்னா வெயில் ஒரு பர்டிகுலர் பில்டிங்ல இந்த மாதிரி உழறதுன்னா அதுல அந்த பில்டிங்கோட எமோஷன் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். நீங்க அதையே ஸ்கேரியா பண்ணலாம், லைட்டிங்லாம் யூ கேன் சேஞ்ச் தி எமோஷன் ஆஃப் தட்
of that edifice in a different way. So எல்லாத்தையுமே வந்து photographer generally வந்து inherent quality ன்னு சொல்லலாம். It's only what is the mood, what is the emotion behind it அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அந்த ப்ராசஸ் பண்ணும்போது எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த போட்டோஸ்லாம் பண்ணும்போது எனக்கு இருந்த ஒரே ஃபீல் வந்து these are all so much of determination and என்ன ஒரு விஷயம்னா எனக்கு எப்ப பார்த்தாலுமே எனக்கு தோன்றது ஒரே விஷயம் என்னன்னா இட்ஸ் அ ஹார்ட் எஃபர்ட். எனக்கு தெரிஞ்சு அது எவ்வளவு கேலரிஸ் லூஸ் பண்றாங்க ஒரு 21 கிலோமீட்டர்ஸ் ரன் பண்றதுக்கு. சம் பீப்புள் ரன் இன் 1 hour 15 minutes, some people run in 2 hours 15 minutes, some of them 2 hours 45 minutes. ஃபர்ஸ்ட் டைமர்ஸ் நிறைய பேர் நான் 3 hour ஓடி நடந்து நொந்து போய் வரதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். பட் த கைண்ட் ஆஃப் சென்ஸ் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் இட் கிவ்ஸ் us அதை வந்து ஈக்குவேட் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்சது. ஏன்னா when I'm processing their picture ஃப்ரெஷ்ஷா ஸ்டார்ட் பண்றாங்க and on the midway when they are crossing the Gandhi statue I was taking pictures. அப்ப நான் எடுக்கிறேன் படம் எடுக்கிறேன். அப்போ வந்து ஓரளவுக்கு டயர்ட்னஸா இருந்தாலும் I'll just tell you 2-3 instances. One was Gandhi statue கீழே நான் போட்டோ எடுக்கிறேன். ஒருத்தர் வந்து ஒரு பெரியவர் ஒருத்தர் ஓடுறாரு. he is 80 years old. 80 years old. சேலத்துல இருந்தோ மதுரையில இருந்தோ வராரு. அது எல்லா ரன்னர்ஸ்க்கும் அவரை தெரியும். இதே நல்ல நிலையில ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்றாரு. he runs. எனக்கு வந்து காந்தி ஸ்டாச்சு கீழே அந்த தாத்தா ஓடுறத போட்டோ எடுக்கணும். So I'm waiting in between those thousands of runners. I'm waiting for this person to return back because அவர் போயிட்டு ரிட்டர்ன் வர போறாரு தெரியும். ஸோ ஜூம் பண்ணி அவர் வராருன்னு பார்த்துட்டே இருக்கேன் amongst the crowd. அவர் வரும்போது நான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு போட்டோ. அதுல வந்து காந்தி ஸ்டாச்சுக்கு கீழே இந்த தாத்தா ஓடுறாரு. அவர் வந்து குச்சி வச்சு நடக்கிறாரு, ஓடி நிற்க. நோ correlation in that way. பட் ஜெனரலா சொல்றேன், ஒரு காந்தி ஒரு தாத்தா வந்து ஒருத்தர் அந்த எஃபர்ட் போட்டிருக்காரு அந்த ஏஜ்ல, இந்த தாத்தா இந்த எஃபர்ட் போட்டு இருக்காரு. ஸோ வாட் ஆர் யங்ஸ்டர்ஸ் ஆர் டூயிங் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ எவ்ரி போட்டோ இஸ் காட் முக்காவாசி போட்டோல எவ்ரின்னு சொல்ல முக்காவாசி போட்டோல ஏதாவது ஒரு நல்ல லேர்னிங் எமோஷனே இருக்கும், லேர்னிங் ஃபீல் இருக்கும். அதுல பார்த்தது வந்து நான் நின்று போட்டோ எடுத்துட்டு இருக்கேன். ஐ தாட் எவ்ரிபடி இஸ் ரன்னிங் வெரி திஸ் திங். திடீர்னு ஒரு பெருசா பாட்டு கேட்குது. அந்த பாட்டு வந்து ஏதோ ஒரு பழைய தத்துவ பாடல் ஒண்ணு. டிரான்சிஸ்டர் பாக்கெட்ல வச்சுன்னு ஒருத்தர் ஓடிட்டு இருக்காரு. பேண்ட் ஷர்ட் போட்டு ஓடுறாரு, பேண்ட் சட்டை. ஸோ சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி ட்ரை ஃபிட் டி ஷர்ட் போட்டாதான் ஓட முடியுமா அப்படிங்கிற பேண்ட் சட்டையெல்லாம் போட்டு ஓடிட்டு இருக்காரு. அவர் ஒரு மோட்டிவேஷன் சாங் எதுக்குன்னு கேட்டோம்னா நான் நின்று கேட்கறேன், எனக்கு புரியலன்றதுனால அவர் ஸ்லோவா போயிட்டு இருக்காரு. நான் கேமராவோட அப்படி கேட்டு, சார் என்ன சார் பாட்டெல்லாம் கேட்டு போறீங்க, ஒரு தெம்பு தான் சார் அப்படின்ட்டு போயிட்டு இருக்காரு. So everybody draws motivation from wherever they. அவர் வந்து அந்த 2 hour ஓடுறாருன்னா அந்த 10 kilometers அந்த 2 hour தத்துவ பாடல் கட்டினே ஓடுறாரு. And the blade runners, people who had blades in their legs below the knees and they were running, jogging, whatever they're trying to do their stuff. வீல் சேர்ல அவ்வளவு பேர் வராங்க. நான் வந்து போட்டோ எடுக்கிறது ஒரு பெரிய வேலையா நினைச்சிருந்தேன். இவ்வளவு பேரை நம்ம போட்டோ எடுக்கிறோம், எவ்வளவு நேரம் நின்று எடுக்கிறோம்னு. அப்புறம் நான் அந்த லாஸ்ட் செட் ஆஃப் பீப்புள் இந்த கமிங் டேக்கிங் தி வீல் சேர் போட்டோகிராஃப்ஸ் நான் ரோட்ல பட்டுக்கிட்டுலாம் எடுத்தேன். இப்போ ஏன்னா ஐ வாண்ட் டு கெட் தி பெஸ்ட் ஆஃப் தேர் திஸ் திங் அண்ட் தட் வாஸ் a huge learning for me. ரொம்ப முக்கியமா என்னன்னா எனக்கு அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தெரிஞ்சது, there were about 5-6 of them as a group of people, women runners. நான் முதல் நாள் தான் போய் போட்டோ எடுத்திருக்கேன். நான் பேர்லாம் சொல்லல, நான் ஜெனரலா சொன்னேன் தச்சி மொமெண்ட்ஸ்னு பேர் வைக்கிறதா இருக்கேன் என்னோட FB பேஜுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன். ஸோ நான் வந்து காந்தி ஸ்டாச்சுக்கு எதிர சிம்சன் அந்த ஒரு மேடை மாதிரி இருக்கும், அதுக்கு மேல நின்று போட்டோ எடுத்துட்டு இருக்கேன். இட் வாஸ் டூ ஹை. என்ன ஒரு டிராபிக் போலீஸோட பைக் அவருக்கு கொடுத்து அது மேல ஏறிதான் ஏறவே சொன்னாரு. அண்ட் தே சப்ளைட் மீ டீ வாட்டர் அண்ட் ஆல். டிராபிக் போலீஸ் இன்னும் நம்ம ஜேர்னலிஸ்ட் நினைச்சிட்டாங்க போல இருக்கு, சும்மா போட்டோ எடுத்துட்டு வச்சு. பட் ஐ சடன்லி ஸ்டார்டட் கெட்டிங் டு ஹியர் அ நாய்ஸ் சேயிங் தட் தச்சி என்ன போட்டோ எடுக்கவே மாட்டேன்றீங்க, நேற்று வந்தீங்க அப்படின்னாங்க. I saw a set of runners from CRPP only. ஐயோ இதுன்னா இப்படி நம்மளை கூப்பிட்டு எல்லாம் போட்டோ எடுக்க சொல்றாங்க, நம்ம ஏதோ எடுக்கிறோம் போல இருக்குன்னு நினைச்சு jumped and went on taking photographs, ran in front ahead of them. அப்புறம் அவங்க வரதெல்லாம் போட்டோ எடுக்க ஆரம்பிச்சு இது ஒரு பெரிய பிராக்டிஸா போயிடுச்சு. I felt that is a photographers இந்த மாதிரி எடுக்கிறது வந்து ரைட் tribute to all these superb runners, superb energetic people who really want to do something good. அதை வந்து நம்ம எப்படியாவது ஷோகேஸ் பண்ண வேண்டியது, நாட் ஓன்லி ஃபார் தேர் FB பேஜ். நான் நிறைய பேர் நினைச்சுக்கலாம் FB பேஜுக்கு ஒரு டிபிக்காக கிடைக்கும், அந்த மாதிரி ப்ரொஃபைலுக்காக பண்றாங்க அப்படின்னு. பட் ஃபார் மீ இது வரைக்கும் 30,000 பிக்சர்ஸ் நான் அப்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் தச்சி மூமெண்ட்ஸ்ல. மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஆர் ரன்னிங், வீல் சேர் டென்னிஸ், சைக்கிளிங், ஃபிட்னஸ் ரிலேட்டட் தான். அந்த எல்லாமே இட்ஸ் ஒன்லி டு ஷோகேஸ் தட் these are all people who actually do wonderful things to take care of their health. And you can see people, girls, boys, men, women, and different ages, different kind of professions. But everything is common to one. ஒரு விஷயம் ரொம்ப காமன் சொன்னா that everybody is taking care of their health and being happy doing it. அதை காமிக்கிறது தான் நான் என்னோட போட்டோஸ்ல முடிஞ்ச வரையிலையும் பார்த்துருக்கேன். ஸோ தட்ஸ் வை யாரான்னு கேட்பாங்க
என் போட்டோ நீங்க போடவே இல்லை. எனக்கு காத்தால 4 மணிக்கு நான் போட்டோ அப்லோட் பண்றேன், 3:30 மணிக்கு 4 மணிக்கு பண்றேன், ஏன்னா நெட்வொர்க் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு 15 I get a call saying that சார் நான் பார்த்துட்டு என்னோட போட்டோவே காணுமே அப்படின்னுவாங்க. நான் ஐ டெல் them, நீங்க சிரிக்காம இருந்த போட்டோன்னா நான் முக்காசி போட மாட்டேன். நீங்க ரன் பண்ணும்போது ஹாப்பியா இருக்கிற போட்டோ, எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கிறது, போஸ்ட் கொடுக்கறதுல தான் நான் ஜென்ரலா போடுவேன். நான் எடுத்திருப்பேன், நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன், அது உங்க இஷ்டம், நான் இதுல போடல அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் அபவுட் 30,000 போட்டோஸ்ல வந்து none of them is pictures with drooping, அப்படியே டயர்டா ஐயோன்னு இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிக்சர் கூட இருக்காது. ஐ ஜென்ரலி delete or keep these pictures away and put all those pictures where 80% of the time they were happy doing this stuff. So அதுல எனக்கு நிறைய லெசன்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ போட்டோ படி பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன், அவங்களாம் சொல்லுவாங்க நீங்க இருக்கீங்களா சரண்யா சொல்லிட்டு தச்சி ஸ்மைல் குதிச்சு டான்ஸ்லாம் ஆடிட்டு போட்டோலாம் போஸ்ட் கொடுப்பாங்க. எனக்கு அதுதான் எனக்கு எனர்ஜி, டு ஸ்டே ஃபார் 6 hours and take picture from that place and get back home to edit for next 2 days and post it. அது வந்து அவங்க கொடுக்குற எனர்ஜி தான். ஸோ there is nothing better than bigger or brighter energy than a marathon runner or a fitness guy who's doing his activity. அவங்க பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கிற எனர்ஜி is far far superior according to me. Absolutely. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அண்ட் நிஜமாவே 1 மணி நேரம் எப்படி ஓடி போச்சுன்னே தெரியல. நீங்க தான் லாஸ்ட் தாட் சொல்லணும், அதனால நான் அதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு சொல்லிடுறேன். கால் ஃபார் ஆக்ஷன் நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க பேசுங்க. ஐ அம் வெயிட்டிங் டு லிசன். கோ ஹெட். 1 hour ஆயிடுச்சு. கால் ஃபார் ஆக்ஷன். ஒரு நம்ம சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு எனக்கு எப்பயுமே அந்த சிக்னல் இஸ் ரைட் கைண்ட் ஆஃப் மெட்டஃபர். சிக்னல் ஆப்வியஸ்லி ரெட், yellow, green இருக்கு. நம்ம ஆப்வியஸ்லி நம்ம ஏதான ஒரு விஷயத்துக்காக போறோம். we are going towards a goal. For an instance, நான் இன்னைக்கு வந்து இங்க கிளம்பியிருக்கேன், ஒரு ஆஃபீஸ் போறேன். என்னோட கோல் 10 மணிக்கு ஆஃபீஸ் போகணும். 9:30 மணிக்கு கிளம்பினா கரெக்டா இருக்கும். ஸோ ஐ எம் டிராவலிங் ஆன் த வே and I see the first signal which I am hitting. I am green, so I am going. It's green, I am going. Second signal green, I am going. So I am pretty happy. So I'm போயிட்டு இருக்கேன். But third signal obviously is a lot of traffic. அந்த இடத்துல ரெட் போட்டிருக்கான். ஸோ ஆப்வியஸ்லி வாட் வி டூ, வி ஸ்டாப் அவர் பைக், கார், ஸ்கூட்டர், வாட் எவர் இட் இஸ் அண்ட் ரெஸ்ட். இல்லையா? ரெட் ஆர் ஃபார் ரெஸ்ட். அப்ப ரெஸ்டிங், வண்டி ரெஸ்ட்ல இருக்கு, நம்மளும் ரெஸ்ட்ல இருக்கோம். சம்டைம்ஸ் வி கெட் ரெஸ்ட்லெஸ் ஆல்சோ. ஐயோ ரெட் ஊந்துச்சு, இங்க மட்டும் இவங்க மட்டும் முன்னாடி போயிருந்தானா நான் கிரீன்ல போயிருப்பேன் அப்படின்னு வி கெட் ரெஸ்ட்லெஸ் ஆல்சோ. பட் தட் இஸ் நோ அதர் திங் பட் ரெட் ஆர் ஃபார் ரெஸ்ட். நம்ம வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கணும், வழியே கிடையாது, முந்தி போக முடியாது. பட் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த yellow வரும்போது செம்ம காமெடி நடக்கும். எல்லாருமே பண்ணுவோம் அந்த காமெடியை. என்னன்னா இந்த த்ராட்ல திருக்கிறது, ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கறது, இந்த போட்டு அப்படியே லைட்டா கொஞ்சம் முன்னாடி மூவ் பண்றது, அதுக்கப்புறம் சைட்ல இடம் கிடைக்கிறதான்னு பார்த்து அப்படியே வீல் எல்லாம் திருப்பிக்கிறது. as if you are going to go, போறது இல்ல, அப்படியே இந்த த்ராட்ல என்னன்னா நான் தான் இருக்கிறதுலே ஃபர்ஸ்ட் கிளம்ப போறேன், நீங்க எல்லாம் நவுருங்க, நான் இப்ப பாருங்க அப்படியே தெரிச்சு போறேன் பாருங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலை கொடுக்குறோம் எல்லாருக்கும். அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, பக்கத்துல இருக்கிற சமத்து ஆளுங்க, ஒரு சைலண்டான ஆளுங்க, ஐயோ வெறியா போறான் போல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்க கிளம்பினோடனே பாருங்க, நீங்க நான் டெஸ்டே பண்ணுங்க, சும்மா போயிட்டு உங்க த்ராட்ல கொடுங்க, கார் அப்படி இது பண்ணி பாருங்க. ஒண்ணு முன்னாடி இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு முன்னாடி போகணும்னு வேகமா போவான், இல்லைன்னா அவன் நகர்ந்து போயிடுவான். இப்ப இவரை விட்டுருப்பா ரொம்ப, நீங்க அதுக்கப்புறம் மெதுவா தான் போவீங்க, அது வேற விஷயம். ஸோ ஒன் இஸ் அபவுட் யாப்பிங் அபவுட் இட் ஆர் யாப்னு சொல்றேன், நான் இதெல்லாம் பண்ணிடுவேன், நான் யார் தெரியல, நான் எல்லாம் முடிச்சிடுவேன், பக்கா பண்ணிட்டேன், கவலையே இல்லை அப்படின்னு சொல்றது ஒரு விஷயம். நான் தூள் பண்ணிடுவேன், கவலைப்படாதீங்க, பாரு இப்ப என்ன நடக்குது பாரு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அது வந்து அந்த yellow டைம். பட் கிரீன் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா கிரீன் ஊந்த உடனே பார்க்கணும், அப்படியே ஸ்கூலை விட்டு பசங்க எல்லாம் கதவு திறந்தோடனே ஜகஜகான்னு ஸ்கூல் பசங்க எல்லாம் ஓடுற மாதிரி ஜாலியா வீட்டுக்கு. மோர் தென் தட், அந்த அளவோட ஜாய், ஐயோ எனக்கு கிடைச்சிருச்சு கிரீன் சிக்னல் சொல்லிட்டு பரபரப்பா வண்டி எடுத்துட்டு சைக்கிளோ, பைக்கோ, ஸ்கூட்டரோ, காரோ எதுவா இருந்தாலும் அப்படியே ஒரு ஜாலியா ஒரு மோஷன், we get into motion to move towards the right destination which we want to reach within a given time. So இந்த விஷயம் வந்து நீங்க அப்படியே டிரா பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாட் எவர் யூ ஆர் டூயிங் இன் ஹெல்த், என்னோட கால் ஃபார் ஆக்ஷன் வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டி இது முடிஞ்ச அப்புறம் write 3 things which you feel comes to your mind when you talk about your health. உங்களுக்கு டோன்ட் திங்க் அபவுட் யுவர் ஃபேமிலி. ஃபேமிலியில எத்தனை பேர் கேட்டிருந்தாலும் அவங்க தனித்தனியா எழுதட்டும், இட்ஸ் வெரி இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக். அதனால சொல்றேன், உங்களை பொறுத்தவரைக்கும் ஹெல்த்னா டாப் 3 things which come to your mind. Fitness, top 3 things which come to your mind. And goal or achieving something அப்படின்னா top 3 things which come to your mind. இதை நீங்க
எழுதி வச்சுக்கோங்க எங்கேயான, இல்லாட்டி do whatever you want to just make sure that it is recorded somewhere for your own purpose. யார்ட்டையும் காட்ட போறது இல்லை. பட் ஹெல்த்னா வாட் கம்ஸ் டு யுவர் மைண்ட், டாப் 3 things. ஃபிட்னஸ்னா வாட் 3 things. அண்ட் இப்போ ஹெல்த் அண்ட் ஃபிட்னஸ் ரிலேட்டடா நான் ஏதாவது ஒன்று அச்சீவ் பண்ணணும்னா வாட் 3 things come to your mind. இது 3 நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இம்மீடியட்லி ரிலேட் டு வெதர் யூ ஆர் இன் ஆர் விச் இஸ் ரெஸ்டிங், வெதர் யூ ஆர் இன் ஒய் விச் இஸ் நான் செஞ்சிட போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா, ஆர் வெதர் யூ ஆர் இன் கிரீன் விச் இஸ் லைக் ஜி, கோ ஃபார் இட். இதுல எந்த சிச்சுவேஷன்ல நீங்க இருப்பீங்கன்னு பாருங்க. நீங்க இந்த 3 பண்ணும்போது ஆப்வியஸ்லி யூ ஆர் இன் ரெட் ஒன்லி, ஏன்னா ரெஸ்டிங் எல்லாம் எழுதிட்டு இருக்கீங்க. பீப்புள் ஆர் ஆல்ரெடி டூயிங் எக்ஸசைஸ் ஆர் ஃபிட்னஸ் ஆல்சோ த சேம் திங். ஏன்னா நீங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு ஏதாவது பிளான் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா. ஸோ இந்த 3 விஷயம் என்ன தோணுது உங்களுக்கு, அது நீங்களும் எழுதலாம். இட்ஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் ஸ்டார்டர்ஸ். ஸோ அதை எழுதி முடிச்சு அதை பார்க்கும்போது இட்ஸ் ஒன்லி ரெஸ்டிங். பட் இதெல்லாம் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தோணும்போது யூ ஆர் ஹேப்பிங் அபவுட் இட் இன் யுவர் ஓன் மைண்ட். பட் த ஃபர்ஸ்ட் டே காலங்காத்தால the distance between your first activity is not 10 kilometers, not 21 kilometers, not 42 kilometers. The toughest distance to cover is between your bed and your door. வாசக்கதவு. ஸோ உங்க படுக்கையிலேருந்து வாசக்கதவுக்கு நீங்க எப்படியானு போயிட்டு வெளில போயிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க, வெளில போய் படிக்கட்டில் உட்காந்து தூங்க மாட்டோம்ல. வெளில போயிட்டு டாக்ஸ் விட்டு டிஷர்ட்லாம் போட்டு சும்மானாக்க அப்படியே தெருக்கோடி வரைக்கும் போய் ஒரு பொட்டி கடையில் கொண்டே உட்காந்து வரலாம், டீ கடையில் கொண்டே உட்காந்து பேப்பர் படிச்சுட்டு வரலாம், பண்ண மாட்டோம்ல. போயிட்டோம்னா then you are doing some activity இல்லையா. ஸோ that's like go for it. So whether you are an R, Y, G, you have to only find out. But health na, fitness na, adu sambandhamana goal achievement na, what are the top 3 things come to your mind அப்படினு பாருங்க. அதுக்குள்ளேயே தான் உங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இருக்கும். and you will be definitely successfully doing things. There are a lot of people, எனக்குலாம் வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் பீப்புள்லாம் இங்கே கேட்டுட்டு இருக்காங்கன்றது எனக்கு பெரிய சந்தோஷம். பெரிய ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, நம்ம கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்கோமான்னு. லைக் பீப்புள் லைக் உஷாராணி மேம்லாம் வந்து பீன் அ ஹியூஜ் இன்ஸ்பிரேஷன். நான் அவங்களோட வந்து ஒரு கேன்சர் இதுக்கு வந்து ஒரு டீச்சிங்காக ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கூலுக்கு போயிருந்தோம். சம் சேலஞ்சஸ் இருக்கிற கேர்ள்ஸ் ஸ்கூலுக்கு போயிருந்தோம். Usharani ma'am nalam, the kind of inspiration she does even to a kid of 10 years 15 years old, and avangala purinjikka vekka mudiyudhu அப்படினும்போது I strongly believe it's personal character of hers, and there are some more inputs which has come because she's become a runner over a period of time. நான் ஏன் அதை திருப்பி சொல்றேன்னா, எல்லா ரன்னர், வாக்கிங் பீப்புள், ரன்னிங் பீப்புள், ஃபிட்னஸ் பீப்புள்லாம் they have inherited some kind of a different kind of quality other than they are already naturally good. அதை தவிர இன்னும் கொஞ்சம் ஏதோ பாசிட்டிவிட்டி, அவங்க எங்கெந்த ஒரு மேஜிக் பாசிட்டிவிட்டி வச்சுக்கிறாங்க ஒருத்தரும் உள்ள. whoever is there running or இந்த குரூப்ல இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னாலும் சரி, எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க ஏதோ ஒரு மேஜிக் பாசிட்டிவிட்டி எங்கெந்தோ ட்ரா பண்றாங்க during all this effort, and that showing in their life. So அவங்களெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாலே நம்மளுக்கு நிறைய விஷயம் நல்லதா பண்ண தோணும். பட் ஒன்லி திங் இஸ் தட் தோணிச்சுன்னா பண்ணிடணும். just get into that activity is what I feel. And கொஞ்ச நாள்ல இப்போ வந்து யாரையான இன்ஸ்பிரேஷனுக்கு நீங்க தேட வேண்டியிருக்கும். கொஞ்ச நாள்ல you are an inspiration to somebody who's a neighbor, who's your son, daughter, who's your niece, nephew, or who's your even your uncle. அவங்களுக்கு நீங்க இன்ஸ்பிரேஷன் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல மாறிடுவீங்க. இனிஷியல் டேஸ்ல தான் you are following somebody. So that's my this thing. Please go ahead, have fun, have happiness doing stuff which will take care of your health. And அப்பப்போ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் அவங்க அந்த மியூசிக் ஆளுங்கலாம் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களாம் என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ல ஜஸ்ட் வேவ் ஹேண்ட் அண்ட் ஷோ சம் போசஸ் அண்ட் ஆல் தட், இதெல்லாம் பண்ணிட்டு. ஏன்னா இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போறோம்னு வச்சுங்க, இந்த ரன்னர்ஸ்லாம் வராங்க, மற்ற எல்லாரும் வந்துட்டு போயிடுவாங்க ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம். இந்த ரன்னர்ஸ் வந்தா மட்டும் எல்லாரும் போய் உடனே இப்படின்னு என்னன்னோ புதுசு புதுசா கல்யாணம் மாப்பிள்ளை பொண்ணே ரன்னர்ஸ்னா கேட்கவே வேணாம், அவங்களே இப்படிதான் நின்றுட்டு இருப்பாங்க. So just make sure that you are having as much fun as possible by taking care of your health. Being fit, agile, flexible makes a lot of good things. I am 51 now. I am feeling that I am just about as young as I was 5-10 years before. Just because I got into these kind of activities. I run, I walk on a regular basis. I support people who are wanting to run big races. நான் அவங்களோட கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் அவங்களோட ரன் பண்ணுவேன். இந்த மாதிரி ஏதாவது கதை பேசினே ஓடின்னு இருப்பேன், அவங்க கேட்டுனே ஓடின்னு இருப்பாங்க, பாவம் வேற வழி இல்லை. பட் ரன்ல நான் கதை பேச மாட்டேன், ஃபோட்டோ தான் எடுப்பேன், அவங்க தனியாக ஓடுவாங்க, ஜாலியாக இருப்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ டூ ஆன் அ ரெகுலர் பேசிஸ், 4 to 5 days of running and no other big activity otherwise, but making sure that I take the steps rather than lift most of the times, not every time, most of the times. And making sure that walk a lot wherever it is required. And என்னன்னா சின்ன சின்ன விஷயம், தரையில உட்கார
நான் தரையில உட்கார்றது ஆர் கெட்டிங் அப், sitting down on floor and getting up, these kind of things are all basics. நம்மளோட ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் இதுதான். நம்ம சேரை கண்டுபிடிச்சு, நம்ம மற்ற திங்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு, கவுச் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு, பீன் பேக்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்ச அப்புறம் எப்பப்பா ரெஸ்ட் எடுக்கணும்ன்ற இதுலயே இருக்கும். அந்த ஈஸ்னஸ் எல்லாம் தேவைதான், அந்த கம்ஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் தேவைதான், அந்த கேஷுவல்னஸ் தேவைதான். பட் வேறவர் இட் இஸ் பாசிபிள், எப்பெல்லாம் முடியுமோ, குறிப்பா நம்ம வீட்டுல தான் அதெல்லாம் பண்ண முடியும். டக்குன்னு தரையில உட்காந்துக்கிறது, எழுந்துக்கிறது, படிக்கிறது யூஸ் பண்றது, அண்ட் மேக்கிங் ஷூர் வேறவர் வி கேன் வாக் சம் டிஸ்டன்ஸ். நிக்கிற எவ்வளவு பேர் கொஞ்ச நாள் நிக்க முடியும்னா நிக்கிறது. நான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸசைஸ் சொல்லுவேன். 1 minute ஜாக் அட் சேம் பிளேஸ். ஸ்டார்டர்ஸ்க்கு சொல்றது 1 minute ஜாக் மட்டும் உங்க வீட்லயே நீங்க பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்க அப்படின்னு, ஜஸ்ட் அஸ் அ வார்ம் அப். என்னன்னா அந்த 1 minute அவங்க ஜாக் பண்றாங்க இல்லையா, அதே ஸ்பீட் ஆக்சுவலா 10 times பண்ணாக்கா தேர் ஆக்சுவலி கவரிங் 1 kilometer. அதே இன்னொரு 10 times பண்ணானா தேர் ஆக்சுவலி கவரிங் ரஃப்லி about 8 to 10 kilometers. So 100 times of that 1 minute if they do, they are actually 10 kilometer completed person. So இதெல்லாம் ஒரு சின்ன இண்டிகேஷனா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஆக்ரா போனோம்னா அந்த குட்டி தாஜ்மஹால் வாங்கிட்டு வந்து சொல்றோம் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் மலேசியா போனோம்னா அந்த குட்டி பெட்ரோனஸ் டவர்ஸ் வாங்கிட்டு வந்து வீட்டுல வச்சுக்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இந்த 1 minute ஜாக் அட் ஹோம், ஸ்டாண்டிங் பிளேஸ், இதெல்லாம் வந்து இஸ் a miniature version of what you're going to do great in future. And those first 200 meters, 300 meters, don't ever forget if you are a starter. நீங்க நினைச்சா கூட மறக்க முடியாது. அந்த 200 இங்க இருக்கிற எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரன்னர்ஸும் they remember the first 200-300 meters where they huffed puffed and you are panting. வீட்டுக்கு போயிடலாம்பா, ஏன்பா நம்மளுக்குலாம் ரன்னிங் நினைச்சவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. Don't forget that. அதுதான் உங்களோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட். and this fantastic that if you do that, அது மட்டும் நீங்க பண்ணிடுங்க. நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா you started off very well, you are already into G, that you are going for it அப்படின்னு சொல்லுவேன். So that's my submission to people who want to start, want to do something, and there are great people who are showing the way. So follow them on Facebook. அவங்களோட போஸ்டிங்லாம் பாருங்க, அதுல கிடைக்கிற ஜாய் பாருங்க, அதுக்கப்புறம் you will also be hooked in. So that's also one more request. Absolutely. I mean, awesome, fun filled, absolutely full of laughter. எனக்கே கண்டென்ட் பண்ண முடியாம கையெல்லாம் வாழ பத்தி எல்லாம் நான் செஷன். You know, that's an emotion. Being happy and smiling is an emotion. So that is it. But before we end this session, I want to read out all the good messages which you have got, Srivatsan sir. So of course, Kripakar Anna says, great introduction Vidya on Tachi Srivatsan. While introducing, he was all smile, so nice of him. So, so happy. I call Kripakar sir as Anna now. After he became a part of our Get Fit series, he is the most sought for resource person right now. Yes. Kannan sir and Sudama from Tirupati, they are saying he's one of our runners' favorite. In any running event, we search for him more than our co-runners. No run is complete without him taking a snap at the start point and in the end point of the run. And Vatsala says, very nice. Kripakar Anna says, so nice to see the event in a photographer's perspective. Number ivlo pandromana or surprise. Paravailla. You're the reason for me keeping so many Facebook pictures, Srivatsa sir. Great lensman, you are so charged up and energetic. Kannan sir and Sudama also says, Srivatsan, you are a great motivator for runners like me and Dr. Kumar, who don't mind running 21 kilometers to get few snaps from you, than actually completing the run. Kripakar Anna again says, Srivatsan has so many talents. If I restrict to two of it, namely, one is a photographer, second is a musician, which of these two talents Srivatsan looks himself good at and to be remembered as when his name flashes? So you should say photographer, musician, and in musician enna pandringa adha pathiyum solunga paakalam. If more of photographer, musician vandu apappa thalai eduthu paakraru. I actually formally learned mridangam from KV Kumbanam Rajapayar. That was in 1977 to 84. When I was 7 years old, I started and completed when I was 14 years old. Avarla takku takku arangetram panna maataru. It takes a long time to prove that you are good enough for an arangetram, then the exception does. Adukapra journey konja nai kacheri odala poitu irundhathu. Then I moved into light music and work and sales and marketing la ponadnala nariya vishayatha concentrate panna mudala. Then moved into training big time. So adnala
அதெல்லாம் லைட் மியூசிக் கூட போயிடுச்சு. Then I was playing for my band, எங்க பேங்கோட பேண்ட் HSBC. I was working for 10 years. I was playing for a band. And அதுல நிறைய பெர்கஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய கத்துந்து வாசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். So we were part of some of the events and we won best corporate band awards and all that. Awesome. But off later last 3 years I compose music with my limited resources. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் I compose music to some of the events, award functions, அதோட theme music அதுக்கெல்லாம் வந்து கம்போஸ் பண்றேன். வெபினார்ஸ், இந்த மாதிரி இன்ட்ரோடக்ஷன் மியூசிக், அப்புறம் கார்பரேட் ப்ராடக்ட் ப்ரெசன்டேஷன், லான்ச்க்கெல்லாம் பேக்ரவுண்ட்ல ஸ்கோர்ஸ் வரணும், அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அண்ட் ஃபார் மை ஓன் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் I take some trailer or something and change the BGM and I do a BGM of it and then post it in my Twitter page or something, just to show நானும் தான் பண்றேன் இந்த BGM அப்படின்ற மாதிரி, வேற ஒன்றும் இல்லை. பட் I just enjoy doing music for already short videos and all that. என்னோட வீடியோஸ்க்கு நான் ஏதாவது பண்றேன் அப்படின்னா I post it. Generally I create my own music and post it. So நான் என்னோட காம்போசிஷன் தான் பேக்ரவுண்ட்ல வச்சுப்பேன். So there's no copyright issue. என் மியூசிக்கை யார் யூஸ் பண்ணாலும் no copyright issue. So you can download and use it. So இப்போ அப்பப்போ மியூசிஷியன், to more precisely say, after COVID அப்புறம் மியூசிக் தான் நிறைய, photography கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடுச்சு. So we'll get back to photography soon this year once the events and all start. Thank you. Lovely to hear about the creative side of you, Leah. And Chaya says, very refreshing talk, Srivatsan. Glad that I was a part of it. Of course, for people like Chaya, you can see all of our sessions on YouTube also, where we'll be sharing our link, hopefully in a very short time today itself. And I'll be giving it to Srivatsan sir. I'll also be posting it on my handle, and you can take it from us also. Nevertheless, keep in touch so that we can get to you, so that you can watch this episode again and again too. And Rukmani Ma says, very, very nice way of to analyze yourself. Signal example is superb. Vidya Raguraman says, very, very interesting, Srivatsan sir. Parvati says, your speech is very interesting and inspiring, sir. Thank you. Raghavan RS says, very inspiring speech, Srivatsan. Your style and the way it's represented in Tamil and English effortlessly will be remembered by the audience. Best wishes, Raghavan. Rukmani Ma says, I like the idea of keeping photos of only smiling faces. At least now, who want to see their photo will make sure they smile. Pixel 3, I guess Purnima, she says, very positive talk. Nice sharing of experiences, sir. Yeah. Shankar says, Srivatsan ji gives us really a run in this session. Very energetic, motivative, especially the signal example. Kudos. Kripakar Anna says, Vidya, for our Get In Get Fit 75th episode, we will have Tachi sir for event music composition. Kandipa, na ipave booking potadre. Jan 1st, 2022. We are celebrating our platinum session of 75th Get In Get Fit celebration. So, date konjam nyabagam vechukonga. We will celebrate the new year with your music. And Vidya says, very practical, thoroughly enjoyed the session. Swastika says, excellent session. Nice to be a part of it. So happy and proud of you, Appa. Oh, that's your daughter, I think. Swastika Shri Kaustuban. Okay. And okay, Murli, now only I'll tell he's my son. So I'll Murli Badrinarayanan says, Vatsan, I finished my 1 minute as I was listening to you. Someday we will get my photo clicked by you. So I have taken screenshots of these these comments, and I'm going to share it with you, Srivatsan sir. And thank you so much. I mean, it was truly a fun-filled session. Very, very interesting, very relatable, very friendly for the runners. My takeaway from today's session is very simple. I liked what you said, like, when you are becoming a veteran in your running, step back a little and start encouraging the new runners. I think that was my takeaway.
Not only as a runner, I think we can contribute this in any field we are in. We can step back and encourage the new people or the new children on the block so that they have a way to step forward. We can be the ladders of their success and help them or handpick them and handhold them and take them forward. So before we end the session, I was saying that is what most seniors are doing. And that helps a lot of people get on board and do stuff without much of hassles, which they went through when they were initial, because there was not much of coaching or teaching. They learned by themselves, doing some mistakes and all that. They guide a lot with for the newbies to join. So time to use their expertise. They actually show a lot of interest to support people. Please go ahead. Now, if you getting ready to go, just get go run. Absolutely. Kannan sir edge of the seat la ukkandirukkaru, so I'm going to ask Kannan sir to talk, and of course anybody else who wants to talk about it. Srivatsan, I wanted to tell you one thing. As a runner, I have run all over India. There are two places comparison between Chennai and Bombay. When I run in Bombay, I don't look for anything except for the public support. There will be tremendous support from the local public. Yes. Amazing. Nowhere you can see that. Whereas in Chennai, general public support will be zero. Only the core runners will support you. So now, Dr. Kumar, to forget our tiredness, we look for you or Nitin Kunde. Photo and the stress relieve is a reality. While running, I have about 25,000 photographs collected. I keep on looking at that. That gives me some kind of an inspiration. It's all people like you who have given that today. Thank you. Srivatsan, COVID-nala நம்ம எவ்வளவு மிஸ் பண்றோம்னு இப்பதான் ரியலைஸ் பண்றோம். உங்களை பார்த்து ரன்னிங்ல மாரத்தான்ல உங்களை பார்த்து சிரிச்சு ஹாய் அப்படின்னு சொல்லி போறது அது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்திருக்கு தெரியுமா? அதெல்லாம் நாங்க ரொம்ப மிஸ் பண்றோம். நிறைய பேர் பார்க்கல, நிறைய பேரை பேசல, இதெல்லாம் நாங்க ரொம்ப மிஸ் பண்றோம். கோவிட்னால எவ்வளவு மிஸ் பண்ணிட்டோம். இப்ப உங்களை பார்க்கும்போது all those memories come back, you know, all the marathons, all the runs, all meeting you, seeing you. Amazing. You are really amazing. இல்ல ஸ்ரீவர்தன் எல்லாரும் வீட்டுக்கும் போட்டு ஒரு வீட்டுக்கு போட்டோ எடுக்க சொல்லணும். இல்ல சென்னை ரன்னர் ஈவென்ட்ல பீப் கலெக்ஷன் அப்போ எனக்கே தெரியாம ஒரு போட்டோ எடுத்திருந்தாரு. அது நேத்திக்கு ஸ்ரீவர்தன் போட்டோஸ் எல்லாம் பாத்திருந்தா எப்படி இருக்கிற எல்லாமே அவர் எடுத்த போட்டோ தான் இருக்கு என்னோடது. இங்க ஓடுறதுன்னு எடுத்தது. மெயினா நாமளா இப்படி இருக்கோங்கிற மாதிரி ஒரு ஆச்சரியப்படுற மாதிரி கேண்டிடா ஒண்ணு எடுத்திருந்தாரு. அது ஒண்ணு நாம எங்கேயோ பாத்துட்டு இருக்கிறப்ப எடுக்கிறது நமக்கே தெரியாம நல்லா வந்திருக்காது. அந்த செகண்ட் இது அந்த பில்லர்ல ஒரு ஆனிவர்சரி ஈவென்ட் வரைச்ச சும்மா உட்கார்ந்து இந்த இடத்துலயே ஏதாவது ஒரு டப்பா கிடைச்சதுன்னு அதை எடுத்து டப்பு 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 டப்புன்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாரு. செம்ம அங்க கேமரா வச்சு காமிக்கிற வித்தை. ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் கேமரா வித்தை, செகண்ட் அந்த ட்ரம்ஸ் வச்சு மிருதங்கத்தை வச்சு காமிக்கிற வித்தை. எப்பவுமே பாருங்க டமால் மாத்தி சொல்ற மாதிரி ஓட ஆரம்பிச்சிருவாரு பாருங்க. அந்த மாதிரி இருக்காரு. எல்லாமே ரொம்ப கேஷுவலா ஜாலியா ஃபன்னா சிரிக்க இருக்கும். அவர் இருக்கிற இடத்துல சிரிப்பு தான் ஜாஸ்தி இருக்கும். we should ask their children, இவர் இப்படிதான் வீட்லயே இருக்காரா இல்ல வெளில மட்டும் தான் இருக்காரான்னு அவங்க சொன்னாங்க. இந்த செஷன்ல தான் இருக்காங்க. அதுதான் என்னடா அப்பா பத்தி பொய்யா சொல்றாங்களே. ஓ, இந்த ஆள் வெளில மட்டும் தான் இப்படி போல இருக்கு. வீட்ல கிருபாகர் சார், ஸ்ரீவத்சன் சார், வணக்கம் மேம், எப்படி இருக்கீங்க? all the sirs, all the runners. I would like to say something. Rukmini ma, yeah, all the runners and all of you, the great stalwarts of on the track and on the road.
See, Usha was saying because of the pandemic, she's not able to see all and enjoy those sessions. But for people like us who don't go out like that, in running session, we are very happy that this situation has brought us to the knowledge and to meet so many of you people who have gained so much of knowledge and so much have shared with all of us. So this situation has given us that particular way of meeting you people. Not personally, but at least on screen, and listening to you all has taught us so many things. So thanks to Dr. Vidya, who has made it possible to meet you all. Yes. Thank you so much, Rukmanima. I was just going to say that thanks to God that, you know, we have electricity and the connectivity to connect and, live beyond these challenges. Thanks to the technology, the Zoom and the Google, whoever found that, and giving us a platform to just share our knowledge and share our wisdom. And thanks to people like you who have made it possible, because, you know, I am not a social media person at all. And the last 1 year, I have just got into this and now into the YouTube just so that I can preserve all these memories and give it as the biggest gift back. And Srivatsan sir, photo Madri, I am giving this back to him so that he can share it with his family. And this is going to be a kind of a tribute to all our people who have been a part of our Get In Get Fit. I mean, I can't have words of gratitude, and I can't thank you enough for all that you've done for all of us. I guess lifting each other's spirits and patting ourselves on the back and saying, we are all in this together. Has made a world of difference, and this is our small initiative to spread positivity. So thank you so much, Rukmanima, for bringing that topic on, and thank you so much. It was really heartfelt, and I could feel that. Thank you so much. Yes. Hopefully, Srivatsan. The time has passed off very fast. The time has passed so fast, we forgot everything except the health issue and the joy which we are enjoying now. True, Rukmanima. Absolutely true. Time flies. Prayers are only going to be answered soon, and God is just protecting all of us. So thank you, God. Being in gratitude always. So thank you, friends, and such an amazing session. Everybody. Thank you. And I guess, I can't thank Tachi Srivatsan sir enough. Ready now. This is for tomorrow morning, okay, or maybe evening. Bye, everybody. Bye. Thank you very much. Dr. Vidya. You. Take care. Bye. Have a great weekend. And love you all. Thank you. Take care. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Hopefully we'll meet soon. Sure. Kandipa meet panna. Seekirame meet pannuvom. Situations andha mari agum. Mikka nandri. Romba thanks, Dr. Vidya, and to all the people who listened to me for such long time. And happy, healthy life. Thank you. Bye. The pleasure was all ours, sir. It was a fantabulous session. Thank you so much. Thank you. Thank you, Srivatsan. Bye. Thank you. Thank you.